بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل بلو مالتهم لناقرونه. نعم زاري ما إن شاء الله من نسوا فيه مسائل كملوا من نسوا مالتنا بألفوا ومنه يعني تملكتنا تلانتنا باب القول أو قول ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت مالت يتكلكل عندهنا بل شرك عندهنا ما نوش خيوط رسون برا أهون دم مالتك أتايزان كبابو يمن الرداشون فرها السابوچنا مالتنا قرقوم نقروچن يمن ملكت بتي هنا رأسنا والو فيه أي في هذا الباب قالوا بزي رسلاي بالله بهنا رسلاي مسائل يمن نزاچو فرها السابنا قوم نقروچ አሉ مسائل የሚለው ፍሬ ሐሳብና ቁም ነገሮች አሉ አሉ الأولى የመጀመሪያው ፍሬ ሐሳብና ቁም ነገር معرفة اليهود بالشرك الأصغر معرفة እንደሚያውቁ ተረርተናል አውቀናል معرفة እንደምታውቅ ወይም ደግሞ እንደተረዳች አውቀናል اليهودي ይሁዳዎች ማለት ነው እንደሚያውቁና እንደሚረዱ ማለት ነው ተመልክተናል بالشرك بشرك مالتنا الأصغري بتنشو الشرك مالتنا بمعنى يتنشو الشرك مانو جلس عندما يقوم مالتنا إن كان أرلم الشرك الأكبر أرلم تلقوا شرك أرلم اللي تفاتشوا أرلم حتى الشرك الأصغر إن كان رأس سايكر يقالوا شرك أصغر مالتنا قديه الشرك الأصغر كو أبزهن يوسف متدبق بنو حتى مسلم هنا الشرك الأصغر ضابطون يشرك الأصغر جلس أتذكرين يوم جلس برسولي وما يجلس على مسلم هنا الناس ግን ሽርክ الأصغر እንኳን የሽርክ الأصغر እንኳን ምንነት አልጠፋቸው ማለት ነው ያን ያቃሉ ማለት ነው አውቋት في ስለሆነ እንጂ ያቃሉ ስለዚህ ምክንያቱም መጥተው ምንድነው አሉት فقال انكم تشركون كنوا አላችሁ እናንተ ሽርክ እየሰራችሁ ነው ሽርክ الأصغر ማለት ነው እንጂ ሽርክ الأكبر አይደለም تقولون ما شاء الله وشئت والكعبة እያላችሁ ማለት ተመላላችሁ ስለዚህ ሽርክ እየሰራችሁ ነው ብሎ አላችሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የሚገርመው ምንድነው ይሁዳዎች حتى ሽርክ الأصغر እንኳን دقائق الامور እንደው በጣም ረቀቅ የሆኑትን ትናንሽ መሳላዎችን እንኳን ያውቃሉ ማለት ነው እስልምና ላይ ሽርክ መሆናቸው ስለዚህ እያወቁ ነው ሽርክ ላይ የተዘፈቁትና የወደቁት ማለት ነው ነዑዙ ቢላህ من ذلك ማለት ነው خيرا الناس ላይ معرفة اليهود ይሁዳዎች እንደሚያውቁ بالشرك الأصغر በትንሹ ሽርክ ማለት እንደሚያውቁና እንደሚረዱ ማለት ነው ሽርክ الأصغر እንደሚያውቁ نعم أوقنا ترتنا له الثانية ሁለተኛይቱ مسألة فهم الإنسان إذا كان له هوى فهم الرداد مالتنا الإنساني يسوي الرداد من እንደሆነ ተመለከተናል إذا كان የሆነ ጊዜ ማለትነው له ለሱ ማለትነው የሆነ ጊዜ هوى ልቦለድና ማነው ስሜቱን የሚከተል ከሆነ ስሜቱንና ልቦለድን የሚከተል ከሆነ ያኒ ማነው የተሳሳተ የሆነ አመለካከት እንደሚረዳ ተጓባና አይደለ የተሳሳተ የተገለበጠ የሆነ አመለካከትን እንደሚረዳ ማለት ተረድተናል فهم الإنسان ሰውየው መረዳቱን የሰው ልጅ እንደሚረዳ አይተናል إذا كان የሆነ ጊዜ ለሁለሱ ሀወን ስሜት ነው ደግሞ ልቦለዱን የሚከተል ከሆነ ንግግር ያለ ቦታው የሚረዳ የሆነ አካል ይኖራል አበላሽቶ ማለት የሚረዳ የሆነ አካል እንደሚኖር ማነው ተመለከተናል ነው خيرا الثالثة ሶስተኛው مسألة قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ማለት ነው መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم መናገራቸው اجعلتني لله ندا أجعلتني أدركني لله لله تبارك وتعالى ندا أمسيا لله قدنيا أدركني مالتاچو يعني ما نهم الناقراتشون تملكتنا فكيف تادا اندتنا والو فكيف اندتنا بمن بأكل قال يا ليهن أكل بتملكته من دي نبر ميوت ملكتني عليه الصلاة والسلام بيسمو مالتنا بمعنى أجعلتني لله ندا يالو تلمن لما أنه مأتم من علاجه صحابيو يعني ما شاء الله وشئت بلو علاجه الله أنت بلو مالتنو بواو مانو عطف أدرقو مانو سيناقر بتام تقوتو أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بلو ملكتني عليه الصلاة والسلام استمرت مانو تقوتو مالتنو إذن اندزالو يعني ملكتني عليه الصلاة والسلام لزا صحابي ما شاء الله وشئت بلواتشو يهن نقر كتناقروا فكيف
እንዴት ነው ታዲያ ቢመን በአካል ማለት ነው ቃለ ያለ የሆነን አካል በተመለከተ ይህን ንግግር ወደፊት የሚመጣውን ንግግር ቢሰሙ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ንግግር ይናገራሉ? በጣም ከበድ ያለ ነገር እንደሚናገሩ ግልጽ ያለና ፍንትው ያለ ነገር ሆነ ማለት ነው። በጣም ከበድ ያለ አክብደው ነበር የሚሰሙት። ይህን ንግግር ቢሰሙ ምን የሚለውን የአክረመል ኸልቂ ማሊ መን አሉዙ ቢከ ሲዋከ እያለ ማለት ነው። ወልበይተይኒ ባዕደሁ ከሱ በኋላ ማን የተጠቀሱ የሆኑ ቤቶች አሉና ይህን ንግግር ቢሰሙ መልእክተኛው አለይሂ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደው ምን ሊሉ ነበር እያሉ ነው። በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ንግግር ማለት ነው ለዛ ሱሐቢዩ ማለት ነው ማሻአላህ ያኒ ወሽእተ ብሏቸው ይሄን ንግግር ከተናገሩ አሁን ይሄን አሁን ወደፊት የአክረመል ኸልቂ የሚለውን የቡሰይሪ ንግግር ማን ቢሰሙ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰና እያደረገ ወይም ደግሞ አከብራለሁ ብሎ ነው እንግዲህ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ አይነት ንግግር ከበድ ያለ ንግግር ማለት ነው የተናገረው ማለት ነው። ከበድ ያለ ነገር የተናገረው ለዚህ ነው ማለት ነው። የአክረመል ኸልቂ ማሊ ምን አሉዙ ቢከ ሲዋከ እያለ ማለት ነው የተናገረው ነገር በጣም የሚገርም የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ኸይረን እዚህ ላይ ማን ነው የሚጠቀመው ምን እያሉ ነው? ናም ምን አለ መሰላችሁ ሰውየው ፈከይፈ ቢመን ቃለ ማሊ ምን አሉዙ ቢከ ሲዋከ እያለ ማለት ነው። ምን አለ ይሄ ቡሰይሪ ተብሎ የሚጠራ ነው ያኒ ማለት ነው። ቀውሉ አልቡሰይሪ ተብሎ ይጠራል። ፊል ቡርዳ ተብላ ትጠራለች። ይገርማችኋል ይሄ ቡርዳ የሚባለው ሱፊያዎችና አህባሾች መውሊድ ላይ የሚቀሩት ነው። መውሊድ ላይ ቡርዳ ብላችሁ ብትጠይቁ መውሊድ የሚያከብሩ ሰዎች ያውቁታል። ትልቅ ኪታብ ሲራ ታሪክ የመሐሰለም ታሪክ የሚናገር የተባለ ያን ይሄን የሚነበበው እዛ ላይ ምን ያለ መሰላችሁ ሰውየው መጀመሪያ ኪታቡን የጻፈው ይሄ ቡሰይሪ የሚባለው ማለት ነው። የሱፊያ በጣም ከባድ ሱፊያ ነው። ተሱፍ ላይ የሰመጠና መሪያቸው ነውና እሱ አንዴ ታሞ እንደዚህ በበሽታ የተፋቀ በጣም በበሽታ እዳውን እያየ ከዛ በህልሙ አለ እንግዲህ ሸይጣን ማን ነው ተመስሎበት ይሆን መልእክተኛውን እኔ ማለት ያኔ አየሁኝ አለ እንግዲህ እሱ ምን የሚያመጣባቸው የለም እነሱ እንኳን አይደለም መልእክተኛውን ያኔ ማቶ ሐደሰኒ ቀልቢ አረቢም ሊሉ ይችላሉ። الرسول صلى الله عليه وسلم ይታያሉ نعم መሐሰለም መራአኒ ፈቀድ ረአኒ فإن الشيطان لا يتمثل بي ብለዋል። እኔን የተመለከተ በህልሙ በእርግጥ ማይቶኛል እኔን አይመስልም ሸይጣን እኔን መስሎ አይመጣም ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ነገር ግን ዝም ብሎ ማለት ዝም ብሎ በህልሙ የሆነ አዲስ ሰው ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ተመልክቶ ሌላ ነገር ሊቀርጽበት ይችላል። እሱ ተመስሎ ሳይሆን አይ መልእክተኛውን አስመስሎ ረሱል መልእክተኛው ናቸው ብሎ ሸይጣን ሊያስመስልበት ስለሚችል ያኒ ማለት ነው እንደዛ አስመስሎበት መልእክተኛውን አየኋቸው አለ። አይቼ ያኒ ማለት ነው አሞኝ ነበርና ይሁን አረንጓዴ ማለት ነው ጋቢ ያኒ ኩታ ማለት ነው ጋቢ ብለን የምንጠራውን ያንን አለበሱኝና በሽታዬ እንዳልኩኝ በጣም አሞኛል ስላቸው ያንን ማለት ነው ያኒ ማለት ነው አለበሱኝና ያኒ በሽታዬ እንዳንኩኝ ይላል ማለት ነው። ያው በኹራፋት ስለሆነ የተሞሉት እንደዚህ ይባልለታል። እንደዚህ አድርጎ አለበሱኝና ኩታይቱን ከዛ ጦታ ላይ ንቅታሁ በቃ ተሽሎኝ ተነሳሁኝ። ከዛ በኋላ መልእክተኛውን ላወድስ ብዬ ስለ መልእክተኛው በቃ መልእክተኛውን ማወድስ ብቻ ነው የጻፈው ኪታቡና ቡርዳ ብሎ ሰየመው። ቡርዳ ማለት ጋቢ ነው። በዛሽ ጋቢ ኪታቡንም ሰየመና አልቡርዳ ብሎ ጀምሮ ዝም ብሎ ስለ መልእክተኛው ነው በቃ የሚያወራው። ልክ መልእክተኛውን ጌታ አድርጓቸው አረፈ። ጌታ ማለት ነው የአላህ መብት ጥቅልል አድርጎ ለመልእክተኛው ሰጣቸው። ውዴታቸው በጣም ያኒ ሁሉ አሳልፋቸውና ድንበር አለፉ እና ምን አለሱ ቡርዳ ላይ ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ መውሊድ ላይ ነው የሚቀሩት። ምን ይላል የአክረመል ኸልቂ ማሊ መን አሉዙ ቢከ ሲዋከ እያለ ማለት ነው። ወልበይተይኒ ባዕደሁ ወይኋላ ማለት ነው በቃ ብዙ ቤቶች አሉ ግጥሞች አሉ። እነዛ ላይ ማለት ነው በቃ ስለ መልእክተኛው በቃ የአላህን ያኒ አላህ ብቻ የሚለይበትን ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰጥቷቸዋል። ምን አለ የአክረመል ኸልቂ የአክረመ አንተ የተላከው ይሆንከው ማለት ነው። አልኸልቂ ከፍጥራኖቹ ላይ በጣም በላጭ ይሆንከው ነብይ ሆይ እያለ ነው። ይሄ ትክክል ነው ችግር የለውም። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አክረመል ኸልቅ ናቸው ችግር የለውም። ከሁሉም ያለ ማለት ነው ፍጡራኖች የበላይ ናቸው። ናም አክረመል ኸልቅ ናቸው። ከፍጡራኖቹ ለማን አንተ የበላይ ይሆንከው ነብይ ሆይ አለ። ማሊ ይሄ ነው ችግሩ እንግዲህ ማሊ ለኔ እኮ የለኝም አለ። ማናፊያናት ሊ ለኔ እኮ የለኝም መን አካል እኮ የለኝም አሉዙ የምጠጋበት እኮ አካል የለኝም አሉዙ የምጠጋበት የሆነ አካል የለኝም ቢሂ በሱ ማለት ነው የምጠጋበት አካል የለኝም ሲዋከ ካንተ ውጭ ማለት ነው። እንደው ካንተ ውጭ ወደ ማንም እኮ የምጠጋበት አንድም የለኝም ብሎ ወርፋል። ከምጠጋው ወደ አንተ ነው እንጂ የሆነች እኔ ቤቱ ቀጥሮ ምን ያለ መሰላችሁ የአክረመል ኸልቂ ማሊ መን አሉዙ ቢከ ሲዋ ቢናም ቢሂ ሲዋከ عند حلول حدث الامم ይላል። የሆነ አዳኒ በሽታ መከራ ሲወርድብኝ የሆነ በሽታ ሲያጋጥመኝ እምሸሽበት ሌላ ማን አለኝ አንተው እንጂ ብሎ ወርፋል።
እምሸሸው ወደ መልእክተኛው ነው ይላል። እምሸሸው ወደ ማን ነው ነበረ ግን ወደ አላህ ማን ቁል ፈፊሩ ኢለላህ ወደ አላህ ማን ሽሹ ነው አለው እንጂ ቁርአን ላይ ወደ መልእክተኛው ሽሹ አልተባለም። ያኔ ማን ነው ለውዝ ማን መጠጋት ያለብን ወደ አላህ ነው እንጂ እንዲጠብቀን እንዲያድነን። እሱ ግን ምን አለ የአክረመል ኸልቂ ማሊ መን አሉዙ ቢከ ሲዋክ ካንተ ቢሂ ሲዋከ ካንተ ውጭ ማን የምታገዝበት አለኝ عند حلول حدث الاميم ያለ የሆነ መከራ በሽታ ሲገጥመኝ የምጠጋበት በሽታ እንዲያነሳልኝ ሌላ ማን አለኝ አንተ እንጂ ብሎ እርፉ የአላህን መብት ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሳልፎ ሰጣቸው። ሁሉ ማነው ድንበር ማለት እንደዚህ ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ያይ ማለት ነው በጣም ብዙ አጃኢብ የሆነ ነገር ነው የተናገረው። አላኩል ይሃል ብዙ ነገሮች ብዙ ገጥሟል ማለት ነው እዛ ላይ ማለት ነው። ያኔ ማለት ነው فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم አለ። ይሄ እኮ ዱንያና እኮ አኺራ እኮ አንተ ለግሰህን ነው የሰጠህን ካንተ ለግሰና ነው ዱንያና አኺራ ተፈጠረችው አለ። ከዛ ደግሞ ምን አለ ومن علومك علم اللوح والقلم ካንተ እውቀት እኮ ቅንጭብ ብላ የመጣች ናት። ተቀንጭባ የተወሰደች ናት ማን علم اللوح والقلم لوح المحفوظ ላይ የተጻፈው ሁላ ከመጀመሪያው እስከ የውም القيامة ድረስ ከዱንያ መጀመሪያ እስከ መጨረሻው የተጻፈው ነገር ሁላ ዱንያ ላይ የሚከሰተው ካንተ እውቀት ቀንጭብ ብላ የተጻፈች ናት። እዛ ያንተ እውቀት ካንተ እውቀት ነው የተያዘው ብሎ እርፍ አለ ማለት ነው። علم اللوح والقلم ቀለም ብዕሩ ላይ ማለት ብዕሩ የጻፈውና የተጻፈበት ያን እዛ ለውህ المحفوظ ላይ ያለው እውቀት ካንተ እውቀት የተወሰደ ነው ብሎ እስከዚህ ደረጃ ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከፍ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በጣም የሚገርም እና ብዙ ቤቶች አሉት ብዙ አጃኢብ የሆነ ነገር ነው የተናገረው። ይሄ والله فهذا اعظم شرك ومحدث لله ورسوله አላህና መልእክተኛውን መጋጨት ነው። حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ይሄን ነገር ቢሰሙ እንደው ምንድን ነበር የሚናገሩት ምንድነው የሚሉት ነው። الرسول صلى الله عليه وسلم لو سمع هذا الكلام ይሄን ነገር ቢሰማ ማለት ነው الرسول صلى الله عليه وسلم ምን ብለው ما شاء الله وشئت ያላቸውን ይሄን ብሏቸው اجعلتني لله ندا ብለው ተቆጡ ከተናገሩ فكيف بمن قال ያለን ሰውዬ ቢሰሙ የቡሰይርን ነገር ቢሰሙ ምን ሊሉ ነው? ያኒ በጣም ከባድ ነገር ነው የሚናገሩት። የአክረመል ኸልቂ ያከፍሩ ሲመሪ ይሄ የሚያከፍር ነገር ነው። ቀጥታ ከስምና ያስወጣል። ይሄ የአክረመል ኸልቂ አንተ ከፍጡራኖች ላይ ተከበርከው ማሊ ለኔ ማን አለኝ መን አካል ማን አለኝ አሉዙ ቢሂ ወደሱ የምጠጋበት አካል ማን አለኝ ሲዋከ ካንተ ውጭ እኔ عند حلول حديث الاميم አዳራሽ ሆነ በላአና ሙሲባ ሲደርስብኝ ስታመም የምሸሸው ወደ አንተ እንጂ ሌላ ማን አለ ብሎ ይሄን ቃል ቢሰሙ እንዴት ምንድን ነገር ነው የሚናገሩት? በጣም ከባድ ነገርን ነበር የሚናገሩት። በልከስምና የሚያስወጣ ነው ብለው ነገር ነበር ያኒ ፍርድ የሚሰጡበት ማለት ነው። እና ወልበይቴኒ ሁለቶቹም ግጥሞች ማለት ነው بعده ከዚህ ቤት በግጥም መልክ ስለሆነ ያኖረው ከዚህ የአክረመል ኸልቂ ማሊ من አሉዙ ቢሂ ሲዋከ عند حلول حديث الاميم قال بها ሁለት ቤቶች አሉ ومن جودك ونعم الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم الى اخره ያለ የገጠሙ ግጥሞች አሉና እሱን ወልበይተይኒ بعده ከሱባ ከዚህም ከተቀስኑ ሼክ መሐመድ አብዱልዋሃብ ከተቀሱ በኋላ ሁለት ቤቶች ቀርተዋልና ሁለት የግጥም ስንኞች አሉ። እነዛን ስንኞች ቢሰሙ እንደምን ነበር የሚሉት እያሉ ነው። በጣም ከባድ ነገር ይናገራሉ ነው። نعم الرابعه አራተኛይቱ መስአላ أن هذا يهكو مالتنو منو يعني ما شاء الله وشئت مالتاچو ليس أيدلم من الشرك الأكبري من الشرك كشرك أيدلم الأكبري كتلقو شرك يمدب مالتنو تقابانا رلا كتلقو شرك يمدب مالتنو مكنياتهم لقوله لا مالتاچو ملكتنو عليه الصلاة والسلام يمنعني أمي كلكلن يكون نجر نبرة يهون النجر قلتم تناقراتشو كان ينبره يمنعني ميكلكلኝ ነበር نعم ميكلكلኝ ነገር የነበረውን ከዛ ወከዛ ይህ የሚባል ነገር ሚከለክለኝ የሆነው ነገር እንዳልከለከላችሁ ሚከለክለኝ ነገር ነበርና ያኒ ይሄ ማለታቸው ሽርክ الأصغر እንደሆነ ይጠቁማል ማለት ነው። ምክንያቱም ማሻአላህ ወሻ ሙሐመድ ليس بشرك الأكبر ትልቅ ሽርክ አይደለም። ምክንያቱም يمنعني كذا وكذا ያሉ ነው يعني الحياء እያደረኩኝ كما ثبت في رواية أحمد ولا بيحقي بإسناد صحيح في إمام أحمد እንደዘገበው በይሐቂ ማን እንደዘገቡት በሌላኛው ሐዲስ ላይ ሐያ ነው ከለከላችሁ ሐያ እያደረኩኝ ያኒ እየተናገሩ እየሰማቸው ዝም ብለዋቸዋል። ሐያ አድርገ እየከለከልኳችሁ ናም እንዳልከለከላችሁ የከለከለኝ ነገር ሐያ አድርገ የተውካችሁ ነገር ነበርና አሁን ግን እንዳሰሩ ብለው ሊከለክሏቸው ነው። ኢዘን ولو كان شركا أكبر يعني ትልቅ ሽርክ ቢሆን ኖሮ ማሻአላህ ወሽእት የሚለው ወሻአ ሙሐመድ የሚለው ትልቅ ሽርክ ቢሆን ኖሮ ለባደረሁም بالإنكار عليهم والنهي عنه ከሱ ማለት ነው በመከልከልና በማውገዝ ይቸኮል ነበር በፍጥነት ነበር። ሽርክ አልአክበር እየሰሩ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዝም አይሏቸውም ነበር። ስለዚህ ያኔ ማለት ነው ሽርክ አልአስገር እንጂ ሽርክ አልአክበር ውስጥ አይመደብም ማለት ነው። الخامسة አምስተኛው أن الرؤيا الصالحة
አነ ሩእያ ህልም እኮ ማለት ነው አሳሊሐተ ጥሩ የሆነች ህልም ማለት ነው። ሰውየው መልካም የሆነ ጥሩ የሆነ ህልም ከተመለከተ ሚን አቅሳሚ الوحي ሚን አቅሳሚ ከክፍል እንደሆነ አልወህይ ከወህይ ማለት ነው ክፍል እንደሆነ ተግባባን አይደለ? ያኔ ማለት ነው ወህይ ነው ያኔ የነቢያቶች ህልም ወህይ ነው ተብሏል። እና አሁንም ማለት ነው ሰው ልጅ ያኔ ኡዱ አድርጎ ጥሩ በስነ ስርዓት አዝካር ብሎ ከተኝቶ ጥሩ የሆነ ህልም ካየ ይሄ ምንድነው አላህ ብስራት ነው እያበሰረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚን አቅሳሚ الوحي ነው ለሩሱሎች የሚታየው ህልም ወህይ ይባላል። ከሩሱሎች ውጭ ለማንኛውም ሰው የሚታየው ደግሞ ምንድነው ያነ ያው ሙበሸራት ነው ተብሲር ነው እያበሰራቸው ነው በኸይር ነገር በጥሩ ህልም ከሆነ ማለት ነው። እና ሚን አቅሳሚ الوحي ነው ከወህይ ማለት ነው ክፍል ነው። አንዱ ወህይ ከአላህ መልእክት የሚስተላለፈው አንድ ወይ በህልም ያስተላልፍላቸዋል በህልማቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወህይ ይመጣቸዋል ወይ ጅብሪል በፊት ለፊት ይዞላቸው ይመጣል። ያኔ ማለት ነው በብዙ አይነት መንገድ ዙሩ ወህይ ይስተላልፋልና ከወህይ ከሚስተላለፍባቸው መንገድ አንዱ ምንድነው ሩእያ ሳሊሃ ጥሩ የሆነች ህልም ማለት ነው። ዝም ብሎ ቅብጅርጅር ሳይሆን ያኔ ማለት ጥሩ የሆነ ህልም ከሆነ ይሄ ነው። ምክንያቱም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኢነ ጡፈይለን ረአ ሩእያ ብለዋል። ጡፈይል የሚባለው ሰውዬ እኮ ህልምን ተመለከተ እያሉ ነው። ስለዚህ በዛ ገንብተው ነው እንዲህ አይቷልና ይሄን አትበሉ ብለው ተቀብለው ሩእያውን ትክክለኛ ጥሩ የሆነች ህልም ስለሆነች መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከለከሉበት ማለት ነው። አሳሊሳ ስድስተኛቱ መስአላ አንሃ እቺ እኮ ማለት ነው አንሃ ማለት እቺ ሩእያ የምትባለው ነገር ቀድ በእርግጥም ተኩኑ ልኮን ትችላለች ሰበበን ምክንያት ልኮን ትችላለች። ቀድ በእርግጥም ተኩኑ ልኮን ትችላለች ሰበበን ምክንያት ልኮን ትችላለች። ለሸርዒ ለመደንገጉ ምክንያት ትሆናለች። بعض الاحكام بعض ከፊል ማለት ነው الاحكام ከፊል ሁክሞች ማለት ነው ከፊል ሸሪዓዊ ድንጋጌዎች بمعنى አሁን እኮ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጡፈይልን ማለት ነው ራእይ ህልምን ተመርኩዘው ማሻአላህ ወሻ መሐመድ እንዳትሉ ብለው ከለከሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንሃ ይችኩ ማኑ ቀር ተኩኑ አንዳንድ ጊዜ ልኮን ትችላለች ሁሌ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ልኮን ትችላለች ሰበበን يعني ምክንያት ልኮን ትችላለች ለሸርዒ ለድንጋጌ ለመደንገጉ بعض الاحكام ከፊል ማለት ነው ሁክሞች ማለት ነው بعض ከፊል الاحكام ከፊል ማለት ነው ሸሪዓዊ የሆኑ ሁክሞችና ድንጋጌዎች ለመደንገግና እንዲደነገጉ ምክንያት ትሆናለች። ምክንያቱም ይሄ ግመቸ ነው ዝም ብሎ ሆነ ይሄ ሱፊያ ሁላ ሆነ ህልም ያየሁ እያለ በህልም የተጻፈ ኪታብ ዝም ብሎ የሚጽፉት አይደለም። አሁን ለምሳሌ አሻሮችና አህባሾች የሚቀሩት ተውሂድ አለ። አሁን ሻዕባን ረመዳን አካባቢ ከመግባቱ በፊት ሻዕባን ላይ በየገጠሩ ሐሪማ የሚቀራ ኪታብ አለ አልጀውሃረቱ ተውሂድ የሚል ጀውሃረቱ ተውሂድ የሚባለው ያኔ ያን በህልም ነው የተጻፈው ይላሉ። ዝም ብሎ አዳሩን አቀበጃጀሩ ጧት ተነስቶ ጻፈው ዝም ብሎ ምንም ነገር ነው የራሱ ኪታቡን አይቼዋለሁ። እዛ ላይ ቁርአንና ሐዲስን ገርዞ የሚጥል ነገር ነው። ወኩሉ ነሲና ወሐመድ ተሽቢሃ አወሉሁ አው ፈዊድ ወሩም ተዚህ ይላል እዛ ላይ ግጥም ላይ ማለት ነው። እዛ ኪታብ ላይ ይሄን ይቀራሉ። ቁርአንና ሐዲስ ላይ የአላህን ስምና ባህሪ በተመለከተ የሚያወሩ አንቀጾችን ካገኘ ከፍጥራኖች ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ቀይረው ይላል። ማዕናውን ቀይረው ይላል። ቀይረው ማዕናውን አርህማኑ አላ ያስታ ማለት ከፍ አለ ሳይሆን استوى ማለት ነው ብለህ ቀይር። ወኢላ ደግሞ መቀየር ካላሰመቸህ እኔ አላህ ይወቀው እንጂ እኛ እናቀውም ብለህ ዝም ብለህ ብሎ እንደዚህ ብሎ ያስተምሯቸዋል። እዛ ላይ በጣም የተበላሸ ኪታብ ነው እና ለኩል ሐሊን ህልም የሚባለው ነገር አስለ ለድንጋጌ አይደነገግበትም ሁክም አይገነባበትም። በህልም አይቶ ሰውየው ሁክም መገንባት አይችልም ኢላ አንዳንድ ጊዜ እንጂ ነው። ሐታ ራሱ እዚህ ላይ መቼ ነው ይሄ ደግሞ ህልም ማለት ነው በህልም ድንጋጌ የሚደነገገው في وقت التشريع ነው። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም በህይወት በነበሩበት ሰዓት ነው እንጂ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሞቱ በኋላ ድንጋጌ የለም። በቃ ዲኑ ሞልቷል። ስለዚህ በህልም ያይቸለውና ኢላ አኺሪሂ እንደዚህ አድርጋለሁ እያለ መደንገግ ይሄ ይቻላል አይቻልም? አይቻልም ጭራሽ አይደነገግም። ይሄ ህልም የሚያገለግለው መቼ ነው? መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም በህይወታቸው በነበሩበት ሰዓት ልክ ጡፈይል ነገራቸው። ጡፈይል ሲነገራቸው ምናሉ ያኒ ጡፈይል እኮ ህልምን ተመለከተ እንዴ እንዳትሉ ካሁን ወዳ ከልከል ነው ብለው አዘዙ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሞቱ በኋላ የፈለገ ጥሩ ሰው ይሆን ህልም አይቻለሁና ሶላት ዙሁራ 6 ረካዓ ሆኗል ቢለን እንቀበለዋል አንቀበልም ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ነው ህልም ማለት ነው በህልም ሁክም አይገነባም ማለት ነው። ኸይር ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تبارك وتعالى بلو مانو ليلو نعم باب رأسنا والو قطروا مالتنا الشيخيو منالو باب رأسنا من أكان بتملكة من ناقر هنا رأسنا سما نعم من أكان بتملكة من ناقر هنا رأسنا سب يتسدب هنا أكان بتملكة من ناقر هنا رأسنا والو سب مالت يتسدب هنا أكان بتملكة من ناقر هنا رأسنا والو من الدهر دهر ማለት ዘመንን ማለት ነው። ግዚያቶችን የተሳደበ የሆነ አካል ማለት ነው። ደህር ማለት ዘመን አሁን ምን ብሎ ሊሳደብ ይችላል? አንዳንድ ሰዎች አሉ ዝናብ ጨቀጨቀ ሲለው ወይንም ሲጥል የተጨቃጨቀ ሰዓት ነው ምናምን እያሉ የሚሉ ሰዎች አሉና
ዘመኑን ወይም ደግሞ የዛሬው የዘንድሮ ቀን ምናምን ወይ የዘንድሮ ዓመት ኢላ አኺር ይላል። ሰውየው ሳያውቀው ጊዜን ይሳደባል ብዙ ሰው ማለት ነው። እንደው ያወቀው ሙስሊሙም ከሃዲውም ይሳደባል ማለት ነው። ይሄ ክልክል ነው ማለት ነው። ዘመኑን መሳደብ እንዴት በጣም እንደው የጠና ቀን ነው ወይ ነው ማለት ነው። የማይቀና ቀን ነው፣ መጥፎ ቀን ነው እያለ ወይ መጥፎ ዘመን ነው እንደው ሐምኑ ዘመን ደረስን ሐምኑ ጊዜ ደረስን ማለት ጊዜውን መሳደብ ከባድ ነገር ነው፣ ኸጢር የሆነ ነገር ነው። ነገር ግን ብዙ እንትን አይለውም። ምክንያቱም ጊዜው ምንም ነገር በቃ እዚህ ጊዜ ላይ አሁን እኮ ያነሱ ጊዜውን የሚሳደበው ለምንድን ነው? የሆነ ሸር ነገር ገጥሞት ነው ወይ የሚያስከፋ ነገር ወይ ኑሮ አልተመቸው ሆኖ ነው እንደዚህ የሚው። ነገር ግን ጊዜውን መሳደብ የለበትም ነው። ጊዜው ያነ ሸር እንዲመጣ ምንም አይነት ትእዛዝ የለውም። ጊዜው ሸር የሚያመጣው መጥፎ የሚያመጣው ደስታ የሚያመጣው አላህ ነው አይደል? ስለዚህ ጊዜው ያው አላህ እንዲያዘዘው ነው የሚሆነው እንጂ አላህ እንደሚያዘው እንደማንኛውም ፍጡራን ነው፣ እንደማንኛውም ፍጡር ነው ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ያኒ ኸይርና ሸር የሚከሰትበት የመከሰሻ ቦታ ነው እንጂ እሱ በራሱ መከራ በራሱ ችግር በራሱ የሆነ ነገር አያመጣም ጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜው ምን አይነት የተጨቃጨቀ ወቅት ነው ወይም ደግሞ ምን አይነት የሚያስጠላ ጊዜ ነው ኢላ አኺሪሂ ሐምን ወቅት ገደረስን ማለት በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው። እና ባቡን ርዕስ ነው መንሰበት ዳህራ ዘመንን የተሳደበ የሆነ አካል ጊዜን የተሳደበ የሆነ አካል ፈቀድ በእግጥም አዘላህ አዛ አስቸግሯል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማነው አስቸግሯል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው እያስቸገረ ነው። ያኒ የሚሳደበው ማን ነው? አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነው እንጂ ዘመኑ አይደለም። ምክንያቱም ዘመኑ ማነው? ዘመኑን የሚያንቀሳቅሰው ማን ነው? አላህ ነው አይደል? ስለዚህ ዘመኑን ስንሳደብ ምንድነው? አላህን የተሳደብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላህን መሳደብ ስለሆነ ፈቀድ አላህ በእርግጥም አላህን አዛዝ አርጓል አስቸግሯል አላህን ማለት ነው። ስለዚህ አላህን ደግሞ አስቸገረ ከባድ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ከባድ የሆነ ቅጣት አለው ማለት ነው። ኸይረን وقول الله تبارك وتعالى يا الله سبحانه وتعالى قال وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر بلو مالتنا الله تبارك وتعالى النزا كهديانوች የተናገሩትን ነገር ቁርአን ላይ ይተርክልናል። ምን ይላል? وقالوا بلوالو ما ናቸው እንደዚህ የሚሉት ያው ሙናሰበቱ هذا الباب ለኪታቡ ተውሂድ ሼክ መሐመድ ቢን አብዱል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ እንደርስ አድርገው ኪታቡ ተውሂድ ላይ ያመጡት ለምንድን ነው? ያኒ ሰቡ الدهر ዘመንን ወይም ደግሞ ጊዜ መሳደብ የተضمن ሽርክን ማለት ነው አቅፎ ይዟል። ሽርክን ያስይዛል። ምክንያቱም لأن ساب الدهر ጊዜን ማለት ነው የሚሰድብ ይሆን አካል إذا اعتقد أنه فاعل مع الله تبارك وتعالى فهو مشرك። ይህን መከራ ይህን ችግር የሚያመጣው ከአላህ ጋር ጊዜው ነው ብሎ ባንድ አድርጎ ከአላህ ጋር እኩል የሚያደርግ ከሆነ ሽርክ ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሽርክ ስለሚያስይዝ ሽርክ ስላለው ኪታቡ ተውሂድ ላይ ማለት ነው ባቡ መን ሰበ الدهر فقد أضل الله ብለው ሼክ መሐመድ ቢን አብዱል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ መጡት ማለት ነው። ኸይረን እና ወቃሉ ብለዋሉ ማን አይ ሙንኪሩል በዕስ አንቀሰቀስም ብለው ያሉት ሰዎች እነዛማ ናቸው ካፊሮች ማለት ከሃዲዎች የመካ ሙሽሪኮች ዘዐመ الذين كفروا أن يبعثوا እነዛ ከሃዲ ሰዎች እኮ ሞገቱ ምን እንዳይሉ አንቀሰቀስም ብለው ሞገቱ የሚለውን እንደተመለከተው ከሞት በኋላ መቀስቀስ የለም አጥንታችን ከበሰበሰ በኋላ አፈር ከሆነ በኋላ እንደበለ ነው ምን እነሰዋሩ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ አላህ ምን አለ? ወቃሉ ብለዋሉ ያኒ ማለት ነው እነዛ አንቀሰቀስም ብለው የሚሉ ሙሽሪኮች ብለዋሉ ማሄ እያወገዙ ማለት ነው። ማሄ አይል ሐያቱ እቺ ህይወት እኮ አይደለችም አሉ። ማሄ ማለት አሁን ያለንባት እኮ ህይወት አይደለችም ኢላ ሐያቱና ዱንያ ኢላ በኮን እንጂ ሐያቱና ዱንያ እቺ የቅርቡ ዓለም ህይወት ናት። በቃ እዚቹ የቅርቡ ዓለም ህይወት ናት እንጂ ከሞት በኋላ እንደገና መቀስቀስ መነሳት የሚባል ነገር የለም። በቃ ህይወታችን በቃ እቺ ናት። ማሄ እቺ እኮ ህይወታችን እኮ አይደለችም ኢላ ሐያቱና ሌላ ህይወት የለንም አሉ። ኢላ ሐያቱና ህይወታችን እንጂ አዱንያ የዱንያ ይቹ የቅርቧ ህይወታችን እንጂ ሌላ ነገር በቃ ከሞት በኋላ ህይወት የለም አሉ። ማን? እነዛ ከሃዲያኖች ማለት ነው። ነሙቱ እንሞታለን አሉ። እንሞታለን ጊዜያችን ሲደርስ ጊዜው ይገለናል አሉ። አላህ ሳይሆን የሚገለን የሚሉት በቃ ቀንና ሌሊት ነግቶ መሽቶ መጨረሻ ላይ ይገለናል እሱ ጊዜው ማለት ነው። ወነህያ ከዛም ደግሞ ሐይ እንሆናለን አሉ። እዚህ ላይ ወነህያ ማለት ከቀብር እንወጣለን ማለታቸው አይደለም። እኛ እንሞታለን ልጆቻችን በልጆቻችን ሐይ እንሆናለን። እኛ እድሜያችን ሲያልቅ እንሞታለን ጊዜው ይገለናል። ከዛ ደግሞ ልጆቻችን ይተካሉ። ከዛ ደግሞ ልጆቻችን ኑረው ደግሞ ይሞታሉ። ጊዜው ይገላቸዋል። ከዛ ደግሞ ልጆቻቸው ይተካሉ። እንደዚህ ያኒ ነው እንጂ ነሙት ወነህያ ማለት ከሞትን በኋላ ከቀብር እንደጋር ደግሞ ሐይ እንሆናል ማለታቸው አይደለም። በልጆቻችን እንተካለን። እኛ ህይወታችን ሲጠፋ ልጆቻችን ሐይ ይሆናሉ ማለታቸው የፈለጉበት እና ነሙቱ እንሞታለን ወነህያ ከዛ ደግሞ በልጆቻችን ደግሞ ሐይ ይሆናሉ ልጆቻችን ይተካሉ በእኛ ግር ይላሉ። ከዛ በኋላ ከሞት በኋላ መቀስቀስ የሚባል ነገር የለም ብለው አሉ እያለ ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ።
ወማ ዩህሊኩና አያጠፋንም አሉ ደግሞ ወማ ዩህሊኩና አያጠፋንም አይገለንም ደግሞ ኢለ ዳህሩ ዘመኑ እንጂ የሚያጠፋን ማንም የለም የሚገለን ዘመን ነው እንጂ ጌታ አይደለም አላህ አይደለም በቃ አላህም አይገለንም የሚገለን ማን ነው ዘመኑ ነው በቃ እኔ አላህ የሚባል ጌታ የለም አሉ ሱብሃንአላህ ወማ ዩህሊኩና የሚያጠፋን የሚገለንም ደግሞ የለም ኢለ ዳህሩ ዘመኑ እንጂ ጊዜው በቃ ጊዜው ራሱ ነው የሚገለን ጊዜ ተፈጠርናለች ጊዜ ትገለናለች ነው ሱብሃንአላህ ይሄ እንግዲህ በጭፍን ማለት ነው ያለ መረጃ ነው እንደዚህ የሚናገሩት ያው ስሜታቸውን ተከትለው ነው እንጂ ተማሙል አያ አላህ አንቀጹ ያኒ ቁርአን ላይ ሲጨርሰው ምን ይላል ወማ ለሁም ቢዛሊከ ሚን ዒልም ይላል ወማ ለሁም ለነሱ እኮ የላቸውም ቢዛሊከ በዚህ በንግግራቸው እኛ ከሞት በኋላ አንቀሰቀስም የሚያጠፋንም ዘመኑ ነው ብሎ በተናገሩት ንግግር የላቸውም ምን ዒልምን እውቀት የላቸውም ዝም ብሎ ያለ መረጃ ነው በቃ በጭፍን በልብ ወለዳቸው ስሜታቸውን ተከትለው እንጂ እስኪ መረጃ አንጡ አላለመቀስቀሳችሁ ብለን ከኪታብ ወይም ደግሞ ከመረጃ አንጡ ቢባሉ አንድም የላቸውም ጭራሽ የላቸውም ማለት ኢንሁም ኢላ የظنون على الله تبارك وتعالى እነሱ እኮ አይደሉም ተጠራጣሪዎች እንጂ ማለት ይጠራጠራሉ ደግሞ እንደዚህ የሚያሉ እንቀሰቀሳለን ደግሞ በቃ በልባ ያኔ ሐቅ ስለሆነ እውነት ስለሆነ ነቢያቶቻቸው በድሮ የመጡት የሄዱት ያለፉት ነቢያቶችም እንደሚቀሰቀሱ ስለነገሯቸው ስሜታቸውን ተከትለው ነው እንጂ ጥርጣሬ ያላቸው ማለት ነው እና እንደዚህ ሲናገሩ ራሱ አልተማመኑበትም እና እንደዚህ ብለው ይላሉ አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ኢዘን እነዚህ ሰዎች ዘመንን ማለት ነው እያወገዙ ነው ዘመንን ጧን እያደረጉ ነው ማለት ነው خير مناسبة الآية للباب يشان قصدالن بترس تسمي ملكته ምንድነው أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية ተብሎ ይጠራሉ እነዚህ الدهريون يعني ማኑ ዘመን እንጂ ሌላ ያጠፋንም ስላሉ ደህሪይ ተባሉ ዘመን ማለት የሚያጠፋቸው ወይም ዘመንን ጊዜን የሚያወግዙ ሲሆኑ ደህሪይ ተብሎ ተጠርተዋልና ዘመንን የተሳደበ ምን ያለው ዘመን ነው ምን ያለው ቀን ነው እያለ የሚሳደብ ይሆን አካል ልክ እነዛ የመካ ካህዳኖች ዘመንን እንደተሳደቡት ሁሉ አሁንም እነሱ ጋር እኩል አድርገዋል ማለት ነው ያኒ ማነው ፊሰብሂ ማለት ነው ናም ስለተሳደበ በመሳደቡ ብቻ ማለት ነው በመሳደቡ ብቻ እንኳን ያኒ ማለት ነው እነዛ ሙሽሪኮችን ተመሳስሏልና የተከለከለ ይሆን ነገር አይቻልም ነው وفي الصحيح صحيح ላይ ጸደቀ የሆነ ዘገባ አለ بمعنى في صحيح البخاري الامام البخاري በዘገበው ሆነ ዘገባ ላይ ማለት ነው صحيح البخاري የጸደቀ የሆነ ዘገባ አለ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ابو هريره رضي الله عنه باستلالفه بሆነ ላይ መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ብለዋሉ ምን አሉ حادث القدسي ላይ قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى قبلوا على እያሉ ነው መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤذيني ابن ادم ብሎ ተናገረ ማለት ነው يؤذيني ያስቸግረኛል አለ بمعنى اي የተነቀሱኒ ማለት ነው ያኒ ከደረጃ ያኒ ያነውረኛል ይተቸኛል አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ يؤذيني ያኒ ማለት ነው ያነውረኛል ያስቸግረኛል ابن ادم የአደም ልጆች ማለት ነው የአደም ልጅ ማለት ያስቸግረኛል አለ ያኒ የአደም ልጆች ማለት ያስቸግሩኛል አለ ናም የሱቡ الدهر የሱቡ ያኒ ማን ይሳደባሉ አደሃዋ ዘመንን ጊዜን እየተሳደበ ያስቸግረኛል እኔን ብሎ አላሁ ተባረከ ተናገረ ማለት ነው ናም ያው አላህ ያስቸግረኛል ሲል ያው የሱ መቸገሩ እንደኛ እንደምንቸገረው አይደለም ያው መሳደቡ ይሄ መጥፎ ነገር ነው እሱን ይጎዳዋል ነው እንጂ አላህ ምንም እሱ ጊዜን ተሳደበና አላህ ይቸገራ ማለት አይደለም ያስቸግረኛል ማለት ነው በቃ የማይገባውን ነገር ይሰራል አላህ እኛ የማይገባንን ወደ እሳት የሚያስገባንን ነገር ይጠላል ስለዚህ ስለሚጠላልን ለዛ ነው እንጂ ያስቸግረኛል የሚለው የሆነ ሰው ልጅ አሁን እኮ ሰው አስቸገረኝ ይሄ ከሚባለው ሰው ያስቸግሩኛል ማለት ምንድነው የሆነ በቃ ወይ ችግሩን ከመገፍተር ተስኖት ምናምን ነው የሰው ልጅ የሚለው አላህ ግን እንደዚህ አይደለም እና يؤذين ابن ادم يسب الدهر يعني የሚያስቸግረው ምንድነው ዘመንን ይሳደባል ጊዜን ይሳደባል እኔ ደግሞ ጊዜውን ሸር ማመጣው መጥፎ ነገር ማመጣው ኸይር ነገር ማመጣው እኔ ሆኜ ያለ ጊዜን የተሳደበ ያስቸግረኛል አለ وانا እኔ ደግሞ الدهر እኔ እኮ ዘመን ነኝ አለ አላህ شوفوا وانا الدهر እኔ ዘመን ነኝ አሉ እዚያ وانا الدهر ሲል ያኒ በዚህ ሐዲስ ይዘው አላህ ያኒ ከአላህ ስም الدهر የሚባል ስም አለው አሉ ያኒ ማን ኢብኑ ሐዘም ይሁን እንደዚህ ብሎ ሄደ ኢማም ነበር ይሄ ግን ተሰፈተ ነው አሉ وانا الدهر አላህ ከአላህ ስም الدهر የሚል የአላህ ስም የለውም الدهر የሚለው ስም ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላሁ ተዓላ አንቀተዋል ልማዓቱ ላይ ተቃለ ሸር በሚያደርጉበት ሰዓት የለም በል الدهر የሚለው አሁን እዚህ ያኒ ይሄን ሐዲስ ይዘው وانا الدهر ብሏል አላህ دهر የሚባል ስም አለው አሉ ይሄ ደግሞ ስም የለውም ምክንያቱም ይሄ دهر የሚለው ስም የሆነ ማዕና የለውም ጽንሰ ሐሳብ የለውም ዘመን ነው እንጂ የአላህ ስምና ባህሪ እኮ ያኒ ጥሩ ባህሪያዎች አሉት ረህማን ስትል ስም ለማኑ የሆነ ጥሩ የሆነ ባህሪ ያለው دهر የሚለው ሳግ ምንም ማለት ዘመን ነው እንጂ ማዕና የለው ስለሌለው የአላህ ስም አይደለም ይሄ
ብቻ ግን አነ ዳህር ያለው ወደፊት ይተረጉመዋል። እኔ ዘመን ነኝ ማለቱ ወቀልቡ ሌለ ወነሃር ሌሊቱንና ቀኑን ማገለባበጠው እኔ ነኝ ለማለት ነው እንጂ እኔ ዘመን ያኒ ዳህር የሚል ስም አለ ለማለት አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ዳህር የሚባል ስም ላለመኖሩ ግልጽ ያለ ፍንትው ያለ መረጃችን ምንድነው? አላህ ዳህር የሚባል ስም ቢኖረው ኖሮ ኢንተርቪው በደንብ አድርጋችሁ ነው እዛይ ለአላህ ዳህር የሚል ስም ቢኖረው ኖሮ እነዚያ መካ ሙሽሪኮች አማኝ ነበሩ፣ በአላህ ያምናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ የቀረው ነው ምንድነው? ወማ ይህሊኩና ኢለ ዳህሩ አያጠፋንም እኮ ያኒ ዳህር እንጂ እያሉ እኮ ነው አይደል? ስለዚህ አዳህር የሚለው የአላህ ስም ቢሆን ያው የሚያጠፋን የለም አላህ እንጂ አዳህር የሚባለው አላህ እሱ ቢሆን እንጂ እያሉ ነው አይደል? ስለዚህ በአላህ አመኑ ማለት ነው። ዳህር የሚለው የአላህ ስም ቢሆን ስለዚህ አላህ ስም አይደለም ማለት ነው። ናም እነሱ የፈለጉበት ዘመኑን ነው እንጂ አላህ በአላህ አመኑ ሲጀመር ዘንድ። ስለዚህ ወአነ ዳህር የሚለው በዚህ ያኒ ማነው ይህን ሐዲስ ይዘነ ለአላህ ዳህር የሚል ስም አለው ማጽደቅ አይቻልም። ዳህር የሚል ስም የለውም ማለት ነው። ናም እና ታዲያ እኔ ዳህር ነኝ ለምን አለ ነው? ወአነ ዳህሩ እኔ ዳህር ነኝ እኔ ዘመን ነኝ ብሎ ማለቱ ምን ማለት የተፈለገበት ኡቀልቡ ሌለ ወነሃር ይሄ ነው ተረጎመው እዚህ ላይ ኡቀልቡ አገለባብጠዋለሁኝ አለለ ሌሊትን ማገለባብጠው እኔ ነኝ ወነሃራ ቀንን ማገለባብጠው እኔ ነኝ ሌሊት እንዲመጣ ቀኑ እንዲሄድ ቀኑ እንዲመጣ ሌሊቱ እንዲሄድ ማረገው እኔ ስለሆንኩኝ እዛ በሌሊቱ በቀኑ ላይ የሚከሰተውን ነገር ሁሉ መወስነው እኔ ስለሆንኩኝ ያው በቃ ወዲኔ ይጠጋል ብሎ አነ ዳህር ያለበት ይሄን ነው እንጂ አላህ ዳህር ተብሎ ተጠርቶ አይደለም ነው። وفي روايه በሌላኛው ዘገባ لا تسبوا الدهر ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናግረዋል። لا تسبوا አትሳደቡ الدهر ጊዜን አትሳደቡ ዘመንን አትሳደቡ። ምክንያቱም فإن الله ምክንያቱም አላህ هو እሱ الدهر ዘመን ነውና እሱ አላህ ዘመን ነውና ያኔ ማለት ነው አትሳደቡ አሉ። ይሄ ሐዲስ فإن الله هو الدهر የሚለው በዚህ ሐዲስ ይተረጎማል። አላህ ዳህር የተባለው ለምንድን ነው? وقلب الليل والنهار لانه يقلب الليل والنهار ሌሊቱንና ቀኑን ስለሚያገለባብጥ እሱ ስለሆነ ማነው ሌሊቱን ቀኑን የሚያገለባብጠው ተድቢር የሚያደርገው እሱ ስለሆነ ለዛ ነው ዳህር የተባለው እንጂ ዳህር የሚል ስያሜ ኑሮት አይደለም ነው። ኸይር ሙናሰበቱ الحديث للباب ይሄ ሐዲስ ላለንበት ርዕስ ተስማሚ መልእክቱ ምንድነው? አነ فيه እዚህ ቦታ ላይ ያለ ምንድን አነ من سب الدهر ዘመን ነው ወይም ጊዜን የተሳደበ ይሆን አካል ፈቀድ አደ አላህን አዛርጓል በማዕና አነውሮታል አላህን ያኔ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አላህን ማነወር በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል ብለን እንላለን ማለት ነው። فيه مسائل እዚህ ባብ ላይ የምንዛቸው መስአላና ፍሬ ሐሳቦች አሉ። አልኡላ የመጀመሪያው መስአላ النهي ክልከል አለ አንሰብ الدهر አንሰብ ከመሳደብ ማለት ነው። አዳህሪ ዘመንን ማለት ነው ከመሳደብ ክልከል አለ ከልክለውናል። ዘመንን ጊዜን እንዳትሳደቡ እያሉ ነው። ናም لا تسبوا الدهر እያሉ እየከለከሉ ነው። ላይቱን አህያናት ተከለከላለችና ማለት ነው። الثانية ሁለተኛይቱ መስአላ ተስሚየቱሁ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደጠሩት አይተናል። ተስሚየቱሁ እንደሰየሙት አይተናል። አዘን ሊላህ አኒ አላህን አዛ ማድረግ ይሄ ጊዜ መሳደብ ምን አይነት የተጨቃጨቀ ጊዜ ነው ምናምን ማለት አዘን ሊላህ ለአላህ አላህን አዛ ማድረግ አላህን መሳደብ ተብሎ እንደተጠራ ተመለከተናል ነው። ምክንያቱም ዩእዚኒ ኢብኑ አደም ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ስለተናገረ في حديث القدسي ማለት ነው። الثالثة ሶስተኛው አተአሙሉ ማስተንተን እንዳለብን ማጤን እንዳለብን ተመለከተናል። في قوله በሚለው በነገራቸው ላይ በደንብ አድርገን ማስተንተን ያስፈልጋል። فإن الله هو الدهر فإن الله እኮ هو እሱ እኮ الدهر ዘመን ነው ማለታቸውን የፈለጉበትን ዓላማ መረዳት አለብን። አንዳንድ ሰዎች ሐዲሱን በደንብ አድርገው ሳይረዱ አዩ فإن الله هو الدهر ተብሏል አነ الدهر ብሏልና አላህ ዳህር ነው ወይም ዳህር የሚል ስያሜ ያለው ብለው ለአላህ ስም ያጸድቋሉ። ይሄ ስህተት ነው፣ የተሳሳተ ነገር ነው። አዳህር የተባለው እኔ ዘመን ነኝ ወይም ደግሞ አላህ ዳህር ነው የተባለው ለምንድን ነው? لأنه يقلب الليل والنهار يقلب الليل والنهار ብሎ ሐዲሱ ላይ ስለመጣ ሌሊቱንና ቀኑን ማገላብጠው እኔ ነኝ። ስለዚህ ዘመኑን መሳደብ ዘመኑ ምንም ነገር የለውም። እሱን ከተሳደባችሁ እኔን እየሰደባችሁ ነው። እኔ ነኝ ማዘው እኔ ነኝ ማስተናብረውና ማለት ነው። ኸይረን الرابعة አራተኛው አንነሁ ነገሩ እኮ ያኔ ቀድ በርግጥም የኩኑ በርግጥም ሊሆን ይችላል ሳበን ማለት ነው። ሰውየው ተሳዳቢ ሊሆን ይችላል። አንነሁ ማለት ሰውየው ቀድ የኩኑ በርግጥም ሊሆን ይችላል ሳበን ተሳዳቢ ይሆናል። አላህን ሊሳደብ ይችላል አንድ ሰው ወለው ለም يقصده بقلبه ወለው ለም يقصده ባያስበውም እንኳን بقلبه በቀልቡ ሰውየው ባያስበውም በልቡ አላህን መሳደብ እንኳን ባያስብ ዝም ብሎ ጊዜውን የሚሳደብ ከሆነ ምን አይነት ዘመን ነው እያለ የሚሳደብ ከሆነ አላህ ማነው ተሳዳቢ ተብሎ እንደሚጠራ ማነው ግልጽ ያለ የሆነ ነገር ሆነ ማለት ነው። ኸይረን ባቡ التسمي بقاضي القضاة ونحوه ይላሉ። አጣጥሩ ስለሆነ እንጨምራቸው። ባቡን ርዕስ ነው። التسمي መጠራትን በተመለከተ የሚናገር የሆነ ርዕስ ነው። መጠራትን በምን ቢቃዲ القضاة ቢቃዲ ማለት
ያኔ ማለት ነው በመሪዎች ማለት ነው። ቃዲ ማለት ፈራጅ ማለት ነው፣ ዋና አለቃ ማለት ነው። ቃዲል ቁዷት ይባላል። የዳኛዎቹ ሁላ ዳኛ ማለት ነው። የዳኛዎቹ ሁላ ዳኛ፣ የፈራጆቹ ሁላ ፈራጅ ተብሎ መጠራት ማለት ነው። ቢቃዲ በዳኛ አልቁዷቲ የዳኛዎቹ ሁላ ዳኛ፣ የፈራጆቹ ሁላ ዋና ፍርድ ሰጭ ተብሎ መጠራት የሰው ልጅ አይችልም፣ በዚህ ስም መጠራት ማለት ነው። ስለዚህ ባቡ አተሰሚ መጠራት ክልክል እንደሆነ የሚናገር የሆነ ባብ ነው። በምን ቢቃዲ ዳኛ ማለት ነው። አልቁዷት የዳኞቹ ሁላ ዳኛ የበላይ ማለት ነው። እንግዲህ ወይም ደግሞ የፈራጆቹ ሁላ ፍርድ ሰጭ ዋና ፍርድ ሰጭ ብሎ መጠራት አይቻልም። ምክንያቱም ቃዲል ቁዷት የሚባለው አላህ ነው። በቃ ከፍጣሪ ማለት ነው። የዳኞቹ ሁላ ዳኛ ማለት ነው። የሁሉም በቃ የበላዩ ማለት ነው አላህ ስለሆነ አላህ መመሳሰል ስለሚቻል አይቻልም፣ በዚህ ስም መጠራት አይቻልም ማለት ነው። ፈራጅ እንኳን ዳኛ እንኳን ቢሆን ሰውየው ያው ቃዲ ይባላል ፈራጅ ይባላል እንጂ ቃዲል ቁዷት አይባልም። የፈራጆቹ ለዋና ፈራጅ ወይንም የዳኞቹ ለዋና ዳኛ ተብሎ አይሰየምም ማለት ነው። ወነህዊሂ የዚህ ማምሳያ ማለት ነው። የዚህ ማምሳያ መሊከል ሙሉክ መሊኩል አምላክ የንጉሶቹ ለዋና ንጉስ እየተባለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በእንግሊዞች ቋንቋ ነው በእንግሊዘኛ ምን ይባላል? ኪንግ ኦፍ ኪንግ ይባላል ማለት ነው። ያኔ ኪንግ ኦፍ ኪንግ ማለት ነው የንጉሶቹ ላይ ንጉስ ማለት ነው። ዋና በቃ ዋና እንደዚህ ይላሉና ወልሐሲል በቃ ከፍ ማለት ከደረጃ በላይ ከፍ ማለትን የሚከለክል የሆነ ንግግሮችን መሰየም በዚህ ሲያይ መጠራት ክልክል ነው ማለት ነው። خيرا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ይሄ በማነው كتاب التوحيد ላይ ያመጡት ዓላማው ምንድነው? أن تسمي باسم فيه مشاركة لله تبارك وتعالى في التعظيم شرك في الربوبية بمعنى يعني ሰውየው ክብር ደረጃ የሚሰጠው ስም ልክ እንደ አላህ ያኒ ደረጃው ከፍ የሚልበት በስያሜ መጠራትና መሰየም በተውሂድ ሩብያው ላይ መጀጋራት ነው። ያኒ ቃዲል ቁዷት መሊከል አምላክ የንጉሶቹ ሁላ ንጉስ ያኒ የዳኞቹ ሁላ ዋና ዳኛ እያሉ መጠራት ይሄ ማለት ነው አላህን በሩብያው መጋራት ነው ማለት ነው። አላህ ብቻ ነው የጌታ ሁላ ዋናም የዳኞቹ ሁላ ዋና ዳኛ እሱ ነው። ያኒ የንጉሶቹ ሁላ ዋናው ንጉስ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነው እንጂ ከአላህ ውጭ ያለ አካል ማንንም ማለት ነው ያኒ ንጉስ ተብሎ መጠራት አይችልም ማለት ነው። خيرا في الصحيح يعني في الصحيحين ማለት ነው الامام البخاري والامام مسلم በዘገቡ በሆነው ዘገባ ላይ عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره ባስተላለፈው በሆነው ዘገባ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى وسلم ብለዋል አለ ምን አሉ ان اخنع اسم عند الله አሉ ان اخنع የወረደው ቃሉ اخنع ማለት ነው እንዲሁ የወረደ ስም አሉ በጣም አላህ የሚጠላው ስም ከአላህ ዘንድ የወደቀ ስም ማለት አሉ ኢን አኽነዐ ማለት የወደቀ ስም ኢስሚን ከስሞች ሁላ ከሰዎች ስያሜ ከስሞች ሁላ በጣም የወደቀ ስም ዐንደላህ ከአላህ ዘንድ የሚጠላውና የወደቀ ስም ማለት ረጁሉን ሰውዬ ነው አሉ። ቢማዕና ኢስሙ ረጁል ማለት ነው የሰውዬ ስም ነው ማለት ነው። ረጁሉን ሰውዬ ነው ተሰማ የተጠራ የሆነ በምን ቢመሊከል አምላክ መሊከ ንጉስ ማለት ነው። አልአምላክ የንጉሶች ሁላ ንጉስ የአለቃዎች ሁላ አለቃ ወይም ደግሞ የዳኞች ሁላ ዋና ዳኛ ተብሎ የተጠራ ሰውዬ በጣም ከአላህ ዘንድ ውርቅ የሆነ ስያሜ አላህ የሚጠራው ስያሜ ይሄን ነው ከስሞቹ ሁላ ማለት ነው። ምክንያቱም ለማሊከ ንጉስ የለም ኢላላህ ከአላህ ውጭ ምንም አይነት ንጉስ ስለሌለ እኔ ማሊከል ሙሉክ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነው ያኒ ማለት ነው ቁርአን ላይ እንደተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ የንጉሶቹ ዋና ንጉስ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ቃለ ሱፊያን ብሎ ያኒ ማለት ሱፊያን ኢብኑ ዑየይና ተናገረ ማለት ነው። ሱፊያን የሚለው ሱፊያን ኢብኑ ዑየይነተ ነው። ኢብኑ ዑየይነተ ኢብኑ መይሙን አልሂላሊ ተብሎ የሚጠራ ነው። ታላቅ የሆነ ሐፊዝና ፈቂህ የሆነ አካል ነው። እና ምን አለ ቃለ ሱፊያኑ ይሄን ሐዲስ ይዞ እስቲንባጥ ሊያደርግ ነው። ሱፊያን ምን አለ ሚስሉ ሻሃን ሻህ ሚስሉ ይመስል አለ የዚች ንግግር አሁን መሊከል አምላክ የምትለው ንግግር አምሳያ ሻሃን ሻህ የሚለው ንግግር ሻሃን ሻህ የሚለው ንግግር ይሄ የማን ሀገር ንግግር መሰላችሁ? ይሄ ሻሃን ሻህ የሚለው ዒባረቱን ያኒ عند العجم عن ملك الاملاك وهذا تمثيل لا حصر የፉርስ ሀገር ስያሜ ነው። ይሄ ፉርሶች ወደ አረብኛ ትንሽ ቀረብ ይላሉ ፋሪሶች ማለት ነው። የፉርስ ሀገር ሰዎች ምን ይላሉ? ንጉሶቻቸውን ሻሃን ሻህ ይላሉ። ትርጉሙ ምንድነው? መሊከል አምላክ የንጉሶቹና ንጉስ ማለት ነው። ሻሃን ሻህ ማለት በማን በፉርስ ሀገር ቋንቋ ማለት ነው። የፉርስ ሀገር ቋንቋ ነው። እና ሱፊያን ምን እያለ ነው? ሚስሩ የዚህ ንግግር አምሳያ መሊከል አምላክ የሚለው ንግግር አምሳያ ነው። ምኑ ሻሃን ሻህ የንጉሶች ሁላ ንጉስ ማለት ነው። ሻሃን ማለት ንጉስ ማለት ነው። ሻህ የንጉሶች ሁላ ዋና ንጉስ ማለት ነው። በማን ሀገር ቋንቋ? በፉርስ ሀገር ቋንቋ ማለት ነው።
ወፊ ሪዋያ በሌላኛው ዘገባ አግየዙ ረጁሊን አሉ። አግየዝ በጣም በጣም የሚቆጣ አስቆጭ ማለት ነው። አላህ ዘንድ የሚቆጣበት ረጁሊን ከሰዎች ሁላ ማለት ነው። በጣም አላህ የሚቆጣበት ሰውዬ አለላህ በአላህ ላይ በጣም አስቆጭ የሆነው ሰው አላህ የሚቆጣበት የሆነው ሰውዬ የሚል ዘገባም አለ። አግየዙ በጣም የሚያስቆጣው የሚቆጣበት ረጁሊን ከሰዎች ያኒ ረጁሊን ሰውዬ ማለት ነው። አለላህ በአላህ ላይ ከሰዎች በጣም የሚቆጣበት የሆነው ሰውዬ የውመል ቂያማ ያኒ ማነው የውመል ቂያማ ያኒ ማነው በጣም አላህ የሚቆጣበት ከሰዎች ሁላ በተለየ ሁኔታ የሚቆጣበት እኮ አሉ። ወአኽበቱሁ በጣም ቆሻሻ ደግሞ የሆነው ሰውዬ ማነው? አኽበት ማለት ቆሻሻ ማለት ነው። ቆሻሻ የሆነው ሰውዬ ማነው አሉ? ረጁሉን ተሰማ መሊከ አምላክ ያኒ ሐዲሱ ከዛ ጋር ከመጀመሪያው ጋር የተያያዘ ነው። አኒ ልክ ኢን አኽና ኢስሚን ዒንደላሂ እንዳለው ሁሉ አግየዙ ረጁሊን በጣም አስቆጪ አላህን የሚያስቆጣ ረጁሊን ከሰዎች አለላህ በአላህ ላይ የውመል ቂያመቲ የቂያማ ቀን ወአኽበቱሁ በጣም ቆሻሻው ደግሞ መጥፎ ሰው ማለት ረጁሉን ብላችሁ ታያዩታላችሁ ከኋላ ካለው ጋር ሰውዬ ነው። ተሰማ የተጠራ መሊከል አምላክ የንጉሶች ሁሉ ዋና ንጉስ ወይም ደግሞ ዋናው ያን ኢላ አኺሪህ እንደዚህ ተብሎ የተጠራ ሰውዬ በጣም አላህ ይቆጣበታል ነው። ቀውሉሁ ሼኽ መሐመድ ብን አብዱልሃብ ሊፈስሩት ነው። ቀውሉሁ አኽነዐ የሚለው ሐዲሱ ላይ ኢነ አኽነዐ ኢስሚን ሲል አኽነዐ የሚለው እኮ ያኒ ማለትም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይፈልጋሉ አውዱዓ የወደቀ ማለት ነው። የዘቀጠ በጣም የወደቀ ስያሜ ማለት ረጁሉን ተሰማ ቢመሊከል አምላክ የንጉሶች ሁሉ ንጉስ ተብሎ የተጠራ ሰውዬ ነው አሉ። በጣም የሚያስጠላ የሆነው ንግግር ብለው እየተናገሩ ነው ማለት ነው። ማን መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ምን አሉ? ፊህ መሳኢል እዚህ ባብ ላይ የምንይዛቸው መስአላዎች አሉ። አልኡላ አንድ አራት መስአላዎች አሉ እንመልከት። አልኡላ የመጀመሪያው መስአላ ከዚህ ከባቡ የምንረዳው አነህዩ አን ተሰሚ ቢመሊከል አምላክ አነህዩ ክልከላ አለ እዚያ ተከልክሏል። ምንድን አን ተሰሚ ከመጠራት ማለት ነው። ከመጠራት ቢመሊከል አምላክ ቢመሊኪ ንጉሶች አኔ አልአምላክ የንጉሱላ ዋና ንጉስ የንጉሶቹላ ንግስት ማለት ነው። ንጉስ ብሎ መጠራት ያለቆቹላ ዋና አለቃ ብሎ መጠራት ይሄ የተከለከለ እንደሆነ አይተናል ነው። አሳኒየቱ ሁለተኛው አነማ ፊ መዕናሁ አነማ ነገርም ፊ መዕናሁ በዚህ በመሊከል አምላክ ማዕናና ጽንሰ ሐሳብ የሆነ በማንኛውም ቋንቋ ይበሉት ያኒ ሴም የመሊከል አምላክ ያኒ ማለት ነው ማዕናና ጽንሰ ሐሳብ የሚሰጥ ስያሜ ሁላ ምስልሁ ልክ መሊከል አምላክ ተብሎ እንደተጠራ ነው የሚቆጠሩ። ከማ ቃለ ልክ እንዳለው ሱፊያን ኢብኑ ዑያና እንዳለው ማለት ነው። ምን ብሏል ሱፊያን? ሻህ ማለት ልክ መሊከል አምላክ እንደማለት ነው ብሏል በፉርስ ሀገር ቋንቋ። በእኛ መሆኑ ደግሞ የንጉሶች ንጉስ በእንግሊዝኛ ደግሞ ኪንግ ኦፍ ኪንግ እያሉ ማለት ነው መጠራት። ይሄ ማለት ነው የንጉሶቹ ለዋና አለቃ እያሉ መጠራት ያው እዛው ላይ ልክ መሊከል አምላክ እንደተባለ ነው የሚቆጠረው። የተከለከለ ነገር ነው። ነዓም አሳሊሳ ሶስተኛይቱ መስአላ አተፈጡን ያኒ ፈጠን ብለን መድረስ እንዳለብን አይተናል። ሊተግሊዝ በጣም ከበድ አድርገው አካብለው እንደተናገሩት ፊ ሃዳ በዚህ ላይ ምንም በተመለከተ ፊ ሃዳ የሚለው መሊከል አምላክ ተብሎ መጠራት የንጉሶቹ ለዋና ንጉስ ብሎ ስያሜ ማውጣት ስም ማድረግ በጣም ከባድ እንደሆነ ፈጠን ብለን መድረስ አለብን መንቃት አለብን ነው። ወነህዊ የሱም ማምሳያ ያኒ ማለት ነው የሱም ማምሳያ እዚሁ በቃ ሻህ ምናምን ያኒ የንጉሶቹ ለንጉስ ያለቆቹና ዋላ አለቃ ኢላ አኺሪህ ብሎ መጠራት በጣም ከባድ እንደሆነ ወንጀሉ ያኒ በደንብ አድርገን ልንረዳ ይገባል ያሉ ነው። ማዕል ቀጥዒ ከመቆረጣችንም ጋር ቁርጥ ከማድረጋችንም ጋር ቢአንል ቀልብ የሰውየው ቀልብ ያኒ ማነው የሚጠራውም ሆነ የሚጠራውም ሰውዬ ለም የቅሲድ ባያስብም ማዕናሁ ያኒ መሊከል አምላክ ሲል የንጉሶቹ ለዋና ንጉስ ተብሎ ሰውየው ሲጠራ በልቡ ያው አላህ ጋር አመሳሰላለሁ እንኳን ብሎ ባያስብም አላህ ጋራ ለመመሳሰል አላህ ጋር ለመወዳደር ነው ብሎ ባያስብም እንኳን በዚህ ስም መሰየም አይቻልም ጭራሽ አስለን ሰውየው እንኳን ባያስብ ማለት ነው። የሚጠራውም አካል ማለት ነው ዝም ብሎ ስያሜ ማድረግ አይችልም ሐታ ራሱ ባያስብ ማለት ነው። ማዕል ቀጥዒ መስለን እንኳን ሰውየው መሊከል አምላክ ሲባል የንጉሶቹ ለዋና ንጉስ ሲባሉ እኮ ከአላህ በላይ እንሆናለን ማለት ተብሎ አይደለም። መስለን አሁን ለምሳሌ የዓለም መንግስት የሚባል አለ አይደለ? የያገሩ መንግስቶች አሉ የኢትዮጵያ ሁሉ ማለት ነው። ያን እንግዲህ ያን የዓለም መንግስት ተብሎ የሚጠራው ያው መሊከል አምላክ ተብሎ ሊጠራ ይችላል። ያን አሁን ያኒ ማነው እንደዛ ብሎ ቢጠራ አይቻልም ማለት ነው። ሰውየው እንኳን ሰዎች የሚጠሩት ያው ከጌታ በላይ ይሆናል ብሎ ባያስቡም እንኳን ያው የሁሉም ጠቅላይ ጌታና መንግስት ስለሆነ ጠቅላይ ስለሆነ መሊከል አምላክ ብለው ሊጠሩት ይችላሉ። ይሄን ራሱ በልባቸው እንኳን አላህ ጋር ለማወዳደር እንኳን ባያስቡ አይቻልም መስለን መሊከል አምላክ ተብሎ መጠራት አይቻልም እያሉን ነው ማለት ነው። ቢአን القلب لم يصير معناውን እንኳን ባያስብም ማለት ነው። الرابعه አራተኛው التفطن ያኒ ማለት ነው ተፈጡን ነቃ ብለን መረዳት እንዳለብን አይተናል። አን هذا
ይህ እኮ ደግሞ ማለት ነው መሊከል ሙሉክ የንጉሶች ሁላ ንጉስ ተብሎ መጣራት አይቻልም የተባለው እኔ ለአጅሊላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላሁ ተባረከ ወተዓላን ክብር ለመጠበቅ ሲባል ነው። አላህ ብቻ ነው መጣራት ያለበት እንጂ በዚህ መሊከል ሙሉክ ብሎ መሰየም አይቻልም። ለዛ ነው ለአላህ ሲባል ለአላህ አጅል የአላህን ታላቅነት ለማክበር ሲባል መሊከል ሙሉክ ተብሎ መጣራት አይቻልም ማለት ነው። ንጉስ ሲባል ችግር የለውም። ነገር ግን መሊከል ሙሉክሳ አይቻልም። የንጉሶቹ ለዋና ንጉስ ብሎ መጣራት አይቻልም ያሉ ነው። هذا والله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.